शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरं मन्दहासं वातालये शमनिशं हृदि भावयामि मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं तं कृपामहं वन्दे परमानन्दमाधवम् शान्त्रानन्दावबोधात् महमनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमसदसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषात् आत्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावत्पादिसाक्षात् गुरुपवनपुरे हन्दवाक्यं जनानां नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते 36 अस्तु मातः। माला ma'am. अत्रे हे पुत्रतया पुरात्वम् अनसूयायां हि दत्ताभिदो जातः शिष्यनिबन्धतन्त्रितमनाः स्वस्तश्चरन् कान्तया दृष्टो भक्ततमेन हेहयमहि पालेन तस्मै वरान् अष्टैश्वर्यमुपान् प्रदाय ददित स्वेनैव चान्ते वदम्। Bhagi madam has come. सत्यं कर्तुमतार्जुनस्य च भगं तच्चक्रिमाता नदं ब्रह्मद्वेषि तदा किलं निपकुगं हन्तुं च भूमे बलं सञ्जातो जमदग्नितो भृगुकुले संरेणुकायां हरे रामो नाम तदात्मजेश्वरगजः पित्रो गदा सम्मदम्. Gauri madam, are you ready to read? Gauri, Madam. are you I'll read, ready to madam. read? Yes, madam. Am I Third one. audible? Okay, पढ़िए. लब्धाम्नाय गणाश्च चतुर्दशावया गन्धर्वराजे मनाः आसक्तां किल मातरं प्रतिपितुः क्रोधाकुलस्याज्ञया तातान्यातिगसोदरैः सममिमां छित्त्वाथ शान्तात् पितुः तेषां जीवनयोगमापितवरं माता च ते दाद्वरान्. Next, Mahalakshmi ma'am. पित्रा मातृमुदे तवा हितव्य द्वे हितविदेवे द्वे नोर्निजादाश्रमान् प्रस्थायात मृगागिरा हिमगिरा आराध्य गौरीपतिं लब्ध्वा तत्परुषं तदुक्तदनुज छेदी महास्त्रादिकं प्राप्तो मित्र मता कृतव्रणमुनि प्राप्यागम श्रावश्रमं स्वाश्रमं. Meenakshi ma'am. आखेटोपगतोऽर्जुनः सुरगवी सम्प्राप्त सम्पद्गुणैः त्वत्पित्रा परिपूजितः पुरगतो दुर्मन्त्री वाचा पुनः गाङ्क्रेतुं सचिवं न्ययुङ्क्त कुधिया तेनापि सन्धन्मुनिः प्राणक्षेप सरोषगोगत चमूचक्रेण वत्सो कृतः. शुक्रो जीविततातवाक्यचलित क्रोधोतसख्या समं बिभ्रद्ध्यात महोदरोपनिहितं चापं कुटारं शरान् आरूढ सह वाहयन् तृकरतं माहिष्मती माविशन् वाग्भिर्वत्समदाशु शिक्षितिपितौ सम्प्रासुता सङ्गरम्. Yeah, Kaparam. Padmavati ma'am.
पुत्राणामयुतेन सप्तदश विंशाक्षौहिणीं दीर्महान् सेनानी मित्रनिवहै वृद्धं विदायोधनः सत्यसत्ककुडारबाणविलसन् निःशेषसैन्योत्तरो वीदिपिप्रतनष्टशिष्टतनयः स्वामापदत्ते गयः பார்வதி ஹரிஹரன் லீ madam. लीलावारित नर्मदा जलबल लङ्केश कर्वापः श्रीमद्बाहुसहस्रमुक्त बहुशस्त्रास्त्रं निरुन्दन्नमो चक्रे त्वय्यत वैष्णवेऽपि विपले बुद्ध्वा हरिं त्वामुदा ध्यायन्तं चितसर्वतोषमवदीः सोगात् परं ते पदम् பார்வதி சிவராமன் madam. भूयो मश्रितहेहयात्मजगणैः तातेह ते रेणुकाम् आज्ञानां हृदयं निरीक्ष्य बहुशो घोरां प्रतिज्ञां वहन् ध्यानानीतरतायुधस्तमकृता विप्रतृह क्षत्रियान् दिक्चक्रेषु कुटारयन् विशिकयन् निक्षत्रियां मेदिनीम् சீதாராமன் சார். Yes, Mata. ராஜா சார். ராஜா சார். Raja sir, are you there? Are you ready? I am to there, read? but I'll read next time, madam, not today. Okay, okay. Thank you. Sitaraman sir. Okay, Mata. No problem. तातो जीवन कृण्णुपालक कुलम त्रिसप्त कृत्वो जयन् संतर्प्यात समन पंचक मकारक्त कृधौघे पितॄन् यज्ञेशमामपि काश्यपपातिषु दिशन् साल्वेन युध्यन् पुनः कृष्णो भूम् निगनिष्यतीति शमितो युद्धात् कुमारै भवान्. So, Raja sir is not reading. Bala ma'am. हरि ओम माता यस्यास्त्राणि महेन्द्र भूभृति तपस्तन्मन् पुनर्मज्जितां गोकर्णावधिसागरेण धरणीं दृष्ट्वार्तिततापसैः या ते श्वासधृतानलास्त्रचकितं सिन्धुं स्रवक्षेपणात् उत्सायोद्धृत केरलो भृगुपते वातेश संरक्ष माम् नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते. So now, நம்ம போன கிளாஸ்ல 37 பார்த்தோம். கிருஷ்ணர் வந்து அவதாரம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் நடக்கிறது அதெல்லாம் பார்த்தோம். யாரெல்லாம் கடைசியா நான் சொன்னேன், யாரெல்லாம் அவதாரம் எடுக்கிறா. கிருஷ்ணர் வந்து மகாவிஷ்ணு பிறக்கிறார், ஆதிசேஷன் அப்படி பிறக்கிறார். ஒவ்வொருத்தரையும் நான் வந்து உங்கள்கிட்ட சொல்லிகிட்டே இருந்தேன். 1 minute, just give me 1 second. Some person is ஸோ என்னன்னா எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தரும் எப்படி எப்படி பிறக்கிறா. லாஸ்ட் கிளாஸ் ஐ டோல்ட் யூ யாரெல்லாம் என்னென்ன பெயர்ல பிறக்கிறா அதெல்லாம் ஐ வாஸ் டெல்லிங் யூ. இப்போ வந்து பூமாதேவி பூமி மாதா வந்து போய்
காட் எல்லாரும் சேர்ந்து போய் மகாவிஷ்ணுகிட்ட சொல்லி இப்ப அவர் என்ன சொல்றார், நானே வந்து பிறக்கிறேன் அப்படின்னு இவர் யாரு கூட சொல்றார், பிரம்மாவோட மனசுக்குள்ள போய் சொல்றார். சோ பிரம்மா வந்து இப்ப இஸ் கோயிங் டு டெல் எவ்ரி ஒன். ஓகே, அவர் பிரம்மா கிட்ட. அப்போ அடுத்தது வந்து 6th. ஸ்ருத்வா சாந்திரானந்தாவபோதா ஸ்ருத்வா கர்ணரசாயனம் தவ வச்ச சர்வேஷு நிர்வாபிதः நிர்வாபித ஸ்வாந்தேஷ்வீச்ச கதேஷு தாவக கிருபா பீயூஷ திருப்தாத்மசு விக்யாதே மதுராபுரே கில பவத் சந்நித்ய புண்ணியோத்தரே தன்யாம் தேவகநந்தனாம் உதவஹத் ராஜாச शूरात्मजा शूरात्मजः श्रुत्वा कर्णरसायनं तव वचः. So श्रुत्वा ஈஷா ஸ்வாந்தேஷு ஈஷாங்கிற உன்னுடைய எல்லாமே பகவானே கருணரசாயனம் தவ வச்சக உன்னுடைய வார்த்தைகள். ஸ்ருத்வா ஹியரிங், ஆன் ஹியரிங் யுவர் வேர்ட்ஸ், உன்னுடைய வார்த்தைகள் எல்லாம் நான் கேட்ட போது எப்படி இருக்கு, கருணரசாயனம் வெரி மச், ரொம்ப அப்படியே காதெல்லாம் அப்படியே நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அப்படியே காதுக்கெல்லாம் குளிர்ச்சியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம். இட் இஸ் வெரி டிலைட்ஃபுல் டு த இயர்ஸ் அப்படின்னுட்டு அவர் சொல்றார். கேட்ட உடனே சர்வேஷு நிர்வாபித்த ஸ்வாந்தேஷு ஈஷா என்ன ஆயிடுறது, சர்வேஷு எல்லாருக்கும் எப்படி இருக்கான், தாவக கிருபா பீயூஷ திருப்தாத்மசு நிர்வாபித்த ஸ்வாந்தேஷு. ஸ்வாந்தம்னா மைண்ட், நிர்வாபித்தம்னா ஃப்ரீடு, விடுதலை கிடைக்கிறது, ஃப்ரீடம். இப்ப இவாளுக்கெல்லாம் எப்படி இருக்கான், தாவக கிருபா பீயூஷ திருப்தாத்மசு, உன்னுடைய வார்த்தைகள் எப்படி இருக்கான்னா எல்லாரும் சந்தோஷம் அடையறான். ஏன்னா எப்படி இருக்கா சந்தோஷம் அடையறதுக்கு, பீயூஷ இட் இஸ் வந்து அமிர்தமா வந்து இந்த இன்பத்தேன் வந்து பாயுதே காதின் இல்லைங்கிற மாதிரி அவளுக்கெல்லாம் அவ்வளவு சந்தோஷம். தாவ கிருபா உன்னுடைய கிருப்பையால, தாவக கிருபா உன்னுடைய கிருபையால பகவான் அவர் சொல்றார். அவர் சொன்ன அந்த வார்த்தைகளை நாரதர் சொன்னோன்ன எல்லாருக்கும் ஆஹா பகவானே வந்து பிறக்கிறேன்னு சொல்லிட்டாரே, நம்ம கஷ்டங்கள் எல்லாம் தீக்கிறேன்னு சொல்லிட்டாரேன்னு காதுல வந்து அவளுக்கெல்லாம் தேன் வந்து பாயற மாதிரி இருக்கான். அந்த தேன் வந்து பாயறதுனால அவளோட மைண்ட் எல்லாம் எப்படி இருக்கான், நிர்வாபித்த ஸ்வாந்தேஷு, அவளோட மைண்ட், ஸ்வாந்தம்னா மைண்ட் வந்து, நிர்வாபித்தனா கம்மிங் அவுட் ஆஃப் ஆல் த கஷ்டங்கள், ஸ்வாரோஸ், இவ்வளவு நாளும் இருந்த வருத்தம் துக்கம் எல்லாமே போயிடுதான், கன்ஃபியூஷன் எல்லாம் போயிடுதான். ஏன்னா பகவான் சொல்லியிருக்கார் நான் வந்து பிறக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னோன்ன அவளுக்கெல்லாம் அவ்வளவு சந்தோஷம் ஆயிடுதான். கோனவே கத்தேஷு எல்லாம் போயிடுத்து. அப்ப இங்க இருக்கு, அப்போ வந்து இப்போ இது வந்து இங்க நடக்கிறது, இங்க பகவானோட மேலோகத்துல நடக்கிறது. இதே சமயத்துல இந்த கர்டன் சேஞ்சஸ், இப்ப இந்த சீன் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் இல்லையா, அந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆயிடுறது. இன்னும் எங்க கீழே பூலோகத்துல விக்யாத்தே மதுராபுரே கில பவத் சாநித்ய புண்ணியோத்தரே தன்யாம் தேவக நந்தனாம் உதவஹத் ராஜாச சூராத்மஜ. சோ இந்த டயத்துல இங்க என்ன நடக்கிறது, கீழே மதுரா ஓகே மதுராபுரே அப்படின்னு போடுறா. இட் இஸ் both are acceptable. மதுராபுரே both are acceptable. அங்க என்ன நடக்கிறதா, கில பவத் சாநித்ய புண்ணியோத்தரே. அப்ப அவ என்ன சொல்றானா, உன்னுடைய மதுராபுரம்னா என்னது, த சிட்டி ஆஃப் மதுரா. ஓகே, மதுரா நகரத்துல என்ன ஆயிடுறதுனா விக்யாத்தேன்னு ஏன் சொல்றானா, ஃபேமஸ். ஏன்னா அத பகவான் கிருஷ்ணரால மட்டும்
ஃபேமஸ் ஆச்சுன்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது. இந்த மதுராவை நான் படிக்கும் பொழுது there are so many instances why Madura God also chose. இது பாருங்களேன், அதாவது பகவான் வந்து திருப்பி திருப்பி சூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இத நம்ம துருவ சரித்திரம் படிச்சோம். நம்ம எல்லாரும் அஃப்கோர்ஸ் படிச்சதெல்லாம் அந்த எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கணுங்கிற கட்டாயம் கிடையாது. பட் லெட் அஸ் ரீஃப்ரெஷ். இப்போ துருவன் வந்து அவன் கடவுளை நோக்கி அவ அம்மா அந்த ஸ்டெப் மதரால கஷ்டப்பட்டு போய் உட்கார்ந்து he is also meditating on God. எங்க போய்? மதுவனத்துல போய். So that also is மதுரா. ஓகே, இந்த மதுவனம் தான் லேட்டரா மதுராவாச்சு. அடுத்தது நம்மளோட அம்பரீஷ சரிதம் நம்ம படிச்சோம் 33வது தசகத்துல. அம்பரீஷர் வந்து அந்த இது பண்றாரு, ஒரு வருஷம் அந்த துவாதசி அந்த விரதம் இருந்து அவர் வந்து மதுவனத்துல தான். ஓகே, 2. 3வது வாமனர் வந்து அவதாரம் எடுத்துட்டு கொஞ்ச நாள் மதுவனத்துல இருந்துட்டு தான் வந்தார் மகாபலியை பார்க்கறதுக்கு. 3. 4வது சத்ருக்னன் தான் வந்து என்ன பண்ணினானா, இந்த மதுவனம்ங்கிற அவன் வந்து இந்த ஒரு அசுரனை கொல்லுவான் அவன் வந்து. ஓகே, அந்த அசுரனை கொன்னுட்டு அப்புறமா அந்த மதுவனத்துக்கு வந்துட்டு மதுராங்கிற பேரை கொடுத்ததே சத்ருக்னன் தான். சோ ராமாயண காலம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு பாருங்க எல்லா யுகத்திலயும் இருந்திருக்கு. சத்திய யுகத்துல இருந்திருக்கு, திரேதா யுகத்துல இருந்திருக்கு, இப்ப அடுத்த துவாபர யுகத்துக்கும் வரப்போறது மதுரா. So that is why Madura is considered to be a very very great place. So அங்க நீ வந்து பிறக்க போறியே கிருஷ்ணா, அந்த இடத்துல உன்னுடைய சாநித்தியம் திருப்பி வரப்போறதே, நீ திருப்பி வரப்போறியேங்கிறார். பவத் சாநித்தியம் புண்ணியோத்தரே. அப்ப என்ன ஆயிடுது, அங்க புண்ணியமா போறதே திருப்பியும். அந்த ஃபேமஸான மதுராபுரத்துல என்ன நடக்கிறது? தன்யாம் தேவக நந்தனாம் உதவஹத் ராஜாச சூராத்மஜக. சூரசேனா அப்படிங்கிற அந்த ராஜா அவரோட பிள்ளைதான் யாரு? வசுதேவர். அந்த வசுதேவருக்கு தேவகிங்கிற தன்யானா ரொம்ப நல்ல என்ன சொல்றது, புண்ணியம் பண்ணினவா, பாக்யம் எல்லாமே பெற்றவள். ஓகே, அந்த மாதிரி தன்யாம் சொல்லுவோம்ல. அவ வந்து அந்த பெண்மணி யார்? அவ தேவகா. யாரோடு? தேவகாங்கிறவரோட பொண்ணு. சோ இங்க நம்ம எல்லாரும் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னானா, she is not the exact sister of கம்சா. கம்சன் வந்து உக்ரசேனன் அப்படிங்கிற ராஜாவோட பையன். உக்ரசேனனோட யங்கர் பிரதர் தான் தேவகா. அந்த யங்கர் பிரதரோட பொண்ணுதான் தேவகி. They are first cousins. They are not real brother and sister. So அது அப்ப அந்த தேவகியை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறா. யாரு? ராஜானா சூராத்மஜா, சூரசேனாங்கிற ராஜாவோட பிள்ளையானவர் வசுதேவர். அவ வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார். உத்வஹத் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார். ஓகே, சோ பகவான் வந்து எங்கேயுமே எப்பொழுதுமே அவர் இருந்திருக்கார். இந்த மதுராங்கிறது அவருடைய எல்லா யுகங்களிலும் எல்லா அவதாரத்திலையும் வந்திருக்குங்கிறதுக்காக தான் இந்த இன்ஸ்டன்சஸ் ஐ ஜஸ்ட் ஷேர்ட் இட் வித் யூ. ஓகே, சோ உத்வாஹாவசிதௌ ததீய சஹஜஹ கம்சோத சம்மானயன் ஏதௌ சூததயா கதஃ பதி ரதே व्योमोत्तया त्वद्गिरा अस्यास्त्वामति अष्टमसुतो हन्तेति हन्त्येरितः सन्त्रासात् स तु हन्तुमन्तिकगतां तन्वीं कृपाणी मदात्. ஓகே, இப்போ என்ன ஆயிடுத்து? இப்போ கல்யாணம் ஆயிடுத்து அவளுக்கு. இப்ப கல்யாணம் ஆன உடனே அத்த உத்வாஹா வசித்தௌ அப்படின்னா உத்வாஹ அவசித்தௌ
அவசானம்னா எண்டு. அப்போ உத்வாக அவசித்தம்னா எண்டு, அந்த கல்யாணம் எல்லாம் முடிஞ்ச உடனே, மேரேஜ் செரமனி எல்லாம் முடிஞ்சதுல கடைசியில அப்ப என்ன ஆயிடுறது, ததீய சகஜக, ததீய அவளுடைய சகஜக, அப்போ பிரதர். ஓகே, யார் அவ? கம்சக. கம்சக அவன் என்ன பண்றானா, சம்மானயன் ஏதோ சூத்தத்தையா கதக. அதாவது அவன் என்ன சொல்றான், அவனோட தங்கை அவ வந்து அவ ரொம்ப பாசமா தான் இருக்கான் சிஸ்டர் மேல. தேவகா வந்து அந்த சேரிட்டி எடுத்த சொல்றான், இந்த என் பொண்ணை கொண்டு போய் அவ போவாளோன்னு, அந்த கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா பட்ன பிரவேசம் போவா சொல்வாளே, இப்பெல்லாம் கார்ல போவா, அப்ப ரதத்துல போவா, அப்ப அந்த சேரிட்டியர் தானே ஓட்டுவா. அப்போ இது வந்து நான் பாகவதத்துல போட்டிருக்கு, இட் இஸ் நாட் இன் நாராயணியன். ஐ வில் ஜஸ்ட் டெல் யூ வாட். டௌரியா கொடுத்தாராம் தேவகியோட அப்பா. தேவகா வந்து அவர் பொண்ணுக்கு ரொம்ப 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 பிரியமா. அதனால அவளும் அவ ஹஸ்பண்டும் போகும்போது ஹி கேவர் என்னவானா 400 எலிஃபென்ட்ஸ் 400 எலிஃபென்ட்ஸ் கொடுத்தாராம். அந்த எலிஃபென்ட்ஸ் எல்லாம் கோல்டன் கார்லண்ட்ஸ் போட்டுருந்ததுதான். ஓகே, அப்புறமா 10,000 ஹார்சஸ் கொடுத்தாராம். See, imagine 400 elephants decorated with golden garlands. அப்புறமா வந்து 10,000 horses, 1,800 chariots. 1,800னா எவ்வளவு? 1,800, 1,800 chariot வேற இவாளுக்கு. அவ பொண்ணுக்கு சீதனமா கொடுத்திருக்கார். அதுக்கு மேல எல்லாத்துக்கும் மேல 200 young maid servants. பிகாஸ் தேவகிய பாத்துக்கிறதுக்கு. இப்ப எவ்வளவு பெரிய இது, 200 பணிப்பெண்கள். அந்த பணிப்பெண்களும் எப்படி இருக்கலாம், சும்மா சாதாரணமா நம்ம ஆட்டுக்கு வர வேலை செய்யற மாதிரிலாம் கிடையாதான். அவெல்லாம் டெக்கரேட்டட் வித் ஆர்னமெண்ட்ஸ், எல்லா நகைகளும் போட்டுண்டு அந்த 200 பணிப்பெண்கள். ஸோ இவன் இவ்வளவும் ஊர்வலம் போகும்போது அங்க வந்து பிரைடும் பிரைட் க்ரூமும் போறா. போகும்போது எல்லா மங்கள வாத்தியங்கள் எல்லாம் முழங்குறாளாம், ஆஸ்பீஷியஸா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப கம்சன் வராராம். கம்சன் வந்து சொல்றார், எவனோ ஒருத்தன்லாம் ஒண்ணு என் சிஸ்டரை கொண்டு போய் விட வேண்டாம், நானே ரதத்தை ஊட்டிட்டு என் சிஸ்டரை கொண்டு போய் அவ வீட்டுல கொண்டு போய் விடுறேன். நான் கொண்டு போய் அவ கிரக பிரவேசமா போகும்போது அந்த கிரகத்துக்கு நான் கொண்டு போய் விடுறேன்னு அவரே சேரிட்டியரா கம்சன் வந்து உட்கார்ந்துக்கிறான். ஓகே, சூத்தத்தையா கத்தக. அப்போ அவ போறா ஆஸ் த சேரிட்டியர் மாதிரி. அப்ப என்ன ஆயிடுறது, பதி ரதே வியோமோத்தயா துவத்கிரா. பத்தினா ஆன் த வே. ஓகே, பத்தின் சப்தத்தோடு சப்தமி. வியோமானா என்னது, ஸ்கை. ஓகே, அப்ப அந்த ஸ்கையிலேந்து வரதான் என்ன வருது, ஒரு வாய்ஸ் வருது. வியோமோ கமிங் ஃப்ரம் த ஸ்கை. என்ன வருது, ஒரு வாய்ஸ். துவத்துக்கிறா. பட்டத்திரி சொல்ற, உன்னோடு வாக்குதான், நீதானே அசைச கண்ணா, நீ குருவாயிரப்பா, நீதானே குருவாயிரப்பா ஒரு அசிரீரிய கொண்டு வந்து அங்க சொல்ல வச்சிருக்க. துவத்துக்கிறாங்கிறார் அவர். உன்னுடைய வார்த்தை தான் அங்கேருந்து வருது. அப்ப என்ன அந்த வார்த்தை என்ன சொல்றது, அஸ்யாஹா துவாம் அதி துஷ்ட, அது கூப்பிடுறதுதான். அதி துஷ்டத்வாம், யூ விக்கெட் மேன். நீ ஓ துஷ்டனே, ஏன்னா அவன் ரொம்ப துஷ்டனா தானே இருக்கான். ஓ துஷ்டனே, அஸ்யாஹா அஷ்டம சுத்தக. ரொம்ப ஒரே வேர்டா போட்டிருக்கா. அஸ்யாஸ்துவாம் அதி துஷ்டம் அஷ்டம சுத்தோ. அஷ்டம சுத்தக, 8வது பையன். அப்ப என்ன சொல்றது, ஹந்தா, உன்னை வந்து துவாம் ஹந்தா, உன்னை வந்து அவன் கொல்லுவான். ஓகே, அப்படின்னு என்ன சொல்லியிருக்காரு, ஹந்தேரித்தக. சொல்றது ஹந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹந்தேரித்தக, ஈரித்தகனா சே சொல்லறது. ஓகே, அது வந்து வேதங்கள்ல வந்து நம்ம சூக்தம்லாம் படிக்கும்பொழுது ஈரித்த ஈட அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வரும். டு சே தான், அது ஒன்றும் கிடையாது.
பட் ஆனா அது தே ஹவ் யூஸ்ட் அந்த மாதிரி. இப்ப ஈரித்தனா இட்ஸ் பீங் டோல்டு. யார வந்து சொல்றது, உன்னோட வார்த்தைகள் வந்து சொல்றது ஹந்த. அப்ப இந்த முதல் ஹந்த பாருங்க, ரெண்டு இருக்கு பாருங்க. ஹந்தேதி ஹந்தேரித்த. இதுல வந்து ஹந்தா சுத்தக ஹந்தா இதி ஹந்த ஈரித்தக. ஹந்த ஹந்த முதல் ரெண்டாவது ஹந்த வந்து என்னது, அலாஸ் ஹந்த. ஹந்த பாக்யம் ஜனானாம் அது சொல்றான் இல்லையா, அதுல நல்ல தனமா சொல்றான். இங்க ஓ கஷ்டமே, என்ன ஆயிடுறது, இது கஷ்டமே, என்ன ஆச்சு இப்படி சொல்லிட்டாளே அப்படின்னு சொன்னோன்னே என்ன ஆயிடுறது, சந்திராசாத் சது ஹந்தும் அந்திக கதாம் தன்வீம் கிருபாணீம் அதாத். உடனே அவனுக்கு கோபம் வந்துடுறது. கம்சனுக்கு இது மாதிரி வார்த்தைகளை கேட்ட உடனே அவனுக்கு சந்திராசாத், அவனுக்கு பெரிய பயம் வந்துடுறது. பயம் வந்துடுறது அவனுக்கு. என்னடா பண்ண, அந்திக கதாம் தன்வீம். அந்திக கதாம்னா பக்கத்துல, அந்திகம்னா பக்கத்துல இருக்க. பக்கத்துக்கு போனான் தேவகி, அவனே பக்கத்துல தான் இருக்கான், ஏன்னா ரதம் ஓட்டின்னு இருக்கான். பக்கத்துல போயிட்டு ஹந்தும் அவளை கொல்லறதுக்காக பக்கத்துல போய் தன்வீம். தன்வி அப்படின்னா அந்த உமன், அந்த பியூட்டிஃபுல் உமன், அதான் தன்வீம். கிருபாணியும் அதாத், கிருபாணியும் வாள் எடுத்துட்டானா, கொல்ல போறான். யார, தேவகிய கொல்ல போறான். சோ கல்யாணம் முடிஞ்சு ரதத்துல ஏறி போகும்போது இந்த மாதிரி அசரீரி சொன்ன உடனே கொல்ல போறான். ஓகே. கிருண்ணான குரேஷு தாம் கலமதிஹி ஷௌரிஷ்சிரம் சாந்த்வனை ஹி நோ முஞ்சன் புனராத்மஜார்ப்பணகிரா பிரீதோத யாதோ கிருஹான் ஆத்யம் த்வத்சஹஜம் ததார்ப்பிதமபி ஸ்நேஹேன நாஹன்னசௌ துஷ்டானாமபி தேவ புஷ்ட கருணா திருஷ்டா ஹி தீரே கதா. கிருண்ணானன் இப்படி இருக்கு பாருங்க. கிருண்ணானன், கிருண்ணானக அப்படி வரணும். சிக்கரேஷு, முடிய பிடிச்சு இழுத்து விட்டானா தேவகியோடு. முடிய அப்படியே பிடிச்சு, கிருண்ணான கேச்சிங். ஓகே. சிக்கரேஷு, சிக்கரேஷு த ஹேர், முடிய பிடிச்சு இழுத்துண்டு என்ன பண்றான், தாம் கலமதிஹி அவளை, தாம் அவளை, கலமதிஹி யாரு, கலமதி. கலானா என்னது, கெட்டது. மத்தினா என்ன, மூளை. அந்த கெட்ட மூளை இருக்கிற கம்சன் அவளை முடிய பிடிச்சு இழுத்து ஷௌரீஷ் சிரம் சாந்த்வனை. உடனே என்ன பண்ணா, ஷௌரேஹே சிரம் சாந்த்வனைஹி. ஓகே. நான் முஞ்சன். உடனே இவர் வந்து திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டே இருக்காராம் பக்கத்துல. ஷௌரின்னு வாசுதேவருக்கு ஒரு பேர் இருக்கு, ஷௌரேஹே. அதனால ஷௌரே அவருடைய வார்த்தை, அவர் கொல்லாதே கொல்லாதே, பக்கத்துல கொல்றானா நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஐயோ ஒண்ணும் பண்ணிடாது பண்ணிடாது. அவர் என்ன சொன்னாலும் கேட்காம அவ பண்றாரா. நாட் நாட் அட் ஆல் அலவிங், நோ முஞ்சல், இஸ் நாட் லெட்டிங் ஹர் கோ ஆஃப். புனః ஆத்மஜார் பணகிரா பிரீத்தோத்த யாத்தோ கிருஹான். சோ இந்த இடத்துலதான் ஆத்மஜார்ப்பண கிரா, ஆத்மஜா. அப்போதான் இவர் வந்து அதுல வந்து பாகவதத்துல போட்டிருக்கு, நிறைய போட்டிருக்கு. வசுதேவர் என்ன சொல்றார், நம்ம எல்லாரும் ஒரு நாள் சாகத்தானே போறோம். நீ இப்படி கல்யாணம் பண்ணி நான் எங்க ஆத்துக்கு கூட அவளை நான் கூட்டிட்டு போல, நீ வந்து இப்படி கொல்லணும்னு நினைக்கிறியப்பா. உனக்கு என்ன, என்னோட 8வது குழந்தை தானே உன்னை கொல்லும்னு சொல்லியிருக்கா. நான் குழந்தையெல்லாம் உங்ககிட்டயே நான் கொடுத்து விடுறேன், எனக்கு வேண்டாம், எனக்கு நீ தேவகிய கொடுத்துரு, அவளை கொன்னுடாது, அவளை எனக்கு மனைவியா வேணும், நாங்க இன்னும் கல்யாணம் பண்ணி ஆத்துக்கே போகல அப்படின்னு அவர் சொன்ன உடனே கொஞ்சம் மெதுவா சொல்லி கடவுளோட பேரெல்லாம் சொல்லி எல்லாம் சொல்லும் போது கொஞ்சம் அவனும் இறங்குறான், மனசு இறங்கி என்ன பண்றான், இவரோட ஆத்மஜார்ப்பண கிரா, என்னோட ஆத்மஜன், என்னோட குழந்தைகள் என்ன பிறந்தாலும் நான் அர்ப்பணம் பண்றேன், நான் உனக்கே கொடுத்துடுறேன். கிரா, கிரானா அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்ட உடனே பிரீத்தக, பிரீத்தகனா அவன் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆயிடுறான். அத்த யாத்தோ கிரகான், சரி வீட்டுக்கு கூட்டின்னு போயிடுறான். டுக் தெம் ஹோம். ஓகே.
அப்படின்னு சொல்லிடுறான். ஓகே, ஆத்யம் துவத் சகஜம் தத்தோர்பித்தம் அப்படி ஸ்னேகேன நான் அஹன்னசௌ. அப்ப என்ன ஆயிடுறது? ததா அர்ப்பிதம் அப்படி ஆத்யம் துவத் சகஜம் அசௌ ஸ்னேகேன ந அஹன். இப்போ இது வீட்டுல கொண்டு போய் விட்டுறான். விட்ட உடனே பாருங்க, நம்ம அந்த சீரியல்ல பார்ப்போம், சினிமால பார்ப்போம்லாம், எடுத்த உடனே கொண்டு போய் பிரிசன்ல தள்ளுறான் கிடையாது. பாகவதம் டஸ் நாட் சே தட். பட்டத்ரி ஆல்சோ டஸ் நாட் சே தட். முதல்ல கொண்டு போய் ஆட்ல தான் கொண்டு போய் விடுறான் கம்சன் வந்து. விட்டுட்டு இவர் என்ன பண்றாரு, உடனே அவளுக்கு 1 வருஷத்துல குழந்தை பிறந்துடுறது, முதல் குழந்தை பிறந்துடுறது. உடனே வசுதேவர் என்ன பண்றாரு, அந்த குழந்தைய எடுத்துட்டு போறார் கம்சன் கிட்ட. இந்தாப்பா, நான் உனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கேன், என் குழந்தையெல்லாம் கொடுத்து விடுறேன், இந்தா என் குழந்தைய எடுத்துக்கோ அப்படின்னு. அதுதான் சொல்றார். ஆத்யம் துவத் சகஜம் அசௌ ஸ்னேகேன ந அஹன். கம்சனுமே கொல்லலையாம், ஸ்னேகேன தான் பார்த்தானா. பரவாயில்ல பரவாயில்ல, எடுத்துன்னு போய் 8வது குழந்தை தானே என்ன கொல்ல போறது அப்படின்னு எடுத்துட்டு போன்ட்டானா. அப்பதான் பட்டத்திரிக்கு பொறுக்கல. பட்டத்திரி சொல்ற, துஷ்டானாமப்பி தேவ புஷ்ட கருணா துஷ்டாகி தீரே கதா. என்ன இது, துஷ்டனா இருக்கிறவங்க கூட ஏக்கதா ஒரு தடவை, துஷ்டான் கூட ஏக்கதா ஒரு தடவை என்ன பண்றான், ஒகேஷனலா எப்பயாவது ஒரு தடவை கூட அவனுமே புஷ்ட கருணா தீஹி, அவனுமே ஒரு கருணையான மனசோட இருக்கானே. he is also got some compassion in his heart. துஷ்டாஹி திருஷ்டாஹி, திருஷ்டானா பார்க்க முடியறது, நம்மளால வந்து பார்க்க முடியறது. கெட்டவன் கூட ஒரு சமயம் நல்லவனா கூட இருப்பணும் அப்படின்னு தெரியறது. ஏன்னா அவன் குழந்தைய கொல்லலையே, திருப்பி கொடுத்துட்டானே, நீ கொண்டு போ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு பெயர்லாம் வச்சுட்டான். நான் அந்த 6 குழந்தைகளோட பெயரை வந்து நான் அப்புறமா சொல்றேன். ஓகே, இந்த ஃபர்ஸ்ட் குழந்தைக்கு முதல்ல பிறந்த உடனே ஜாத்த கர்மம் பண்ணிடணும்னு சொல்லிட்டு நாமகரணமும் ஜாத்த கர்மமும் பண்ணிட்டு தான் கொண்டு போய் வாசுதேவர் வந்து கொண்டு கொடுத்து போறார். இல்ல 8வது பிள்ளை தானே, நீ கூட்டிட்டு போ அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவர் திரும்பி இஸ் கமிங் ஹோம் வித் த சைல்ட். ஓகே, அதாவது வாசுதேவர் வந்து கம்சனுக்கு என்ன சொன்னாரோ அது எல்லாமே உபனிஷத்துல இருக்கு, வேதங்கள்லேருந்து சொன்னதை தான் அவர் எல்லாமே சொல்லியிருக்கார். பகவத்கீதால உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடைச்சதுன்னா பாருங்க, 10th இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருக்கு அது வாசுதேவர் சொன்னது. ஓகே, தாவத் त्वन्मनसैव नारद मुनिः प्रोचे स भोजेश्वरं यूयं नन्वसुरासुराश्च यदवो जानासि किं न प्रभो मायाविः स हरि भवत् वदकृते भावी सुरप्रार्थनात् इत्याकर्ण यदूनदसौ शौरेश्च सूनूनहन्. சரி, இப்போ இவர் வந்து குழந்தையை கொடுத்துட்டார், வசுதேவரும் திரும்பி போயிட்டார். தாவத், அப்ப என்ன ஆயிடுறது, துவன் மனசா ஏவ சக நாரத முனிஹி. ஓகே, போஜேஸ்வரம் புரோச்சே போச்சு. இப்போ இவர் போயிட்டார். இந்த பக்கம் உன்னுடைய இஷ்டப்படிதான், உன்னை மீறிலாம் ஒன்றும் நடக்காது குருவாயிருப்பா. அந்த டயத்துல என்ன ஆயிடுது, தாவத் அந்த டயத்துல துவன் மனசா ஏவ, உன்னுடைய இஷ்டப்படிவே, உன்னுடைய மனசுப்படி சக நாரத முனிகிய, நாரத முனி என்ன பண்றார், போஜேஸ்வரம் புரோச்சே. போஜேஸ்வர போஜராஜா, இவரும் போஜா ஒரு ராஜா தான் கம்சன் வந்து. அவர் வந்து சொல்றார், என்ன சொல்றார், யூயம் நு நுன் நுன் நன்வசுரா யூவம் நனு அசுராக சுராஷ்ச யதவோ ஜானாசி கிம் ந பிரபோ. யூயம் அசுராக, நீங்கள்லாம் அசுராமா. ஓகே, யதவக சுராக, யதவகனா யதுகுலத்துல பிறந்தவாள்லாம் சுதாக அசுராக, அவள்லாம் தேவர்கள். சுராக, நீங்கள்லாம் அசுரர்கள். உனக்கு தெரியாதா, ஜானாசி கிம்ன பிரபோ, உனக்கு இதெல்லாம் தெரியலையா, யதூஸ் எல்லாம் தேவர்கள், நீங்கள்லாம் அசுரர். நீங்க ஓ டோன்ட் யூ நோ தட் அப்படின்னு கேக்குறான். கிம்ன ஜானாசி, உனக்கு தெரியாதா, பிரபு உங்களுக்கு தெரியாது இல்லை, தெரியுமே உங்களுக்கு.
அப்புறம் மாயாவி சஹரீர் பவத் வதகிருதே பாவி சுர பிரார்த்தனாத். இப்ப திருப்பி என்ன பண்ணுவா, இந்த சுரர்கள்லாம் கும்பிடுவா, கடவுள்கிட்ட போய் கும்பிடுவா. மாயாவி அவர் மகாவிஷ்ணு, அந்த மாயாவி ஹரி, ஹரி வந்து மாயாவியாக்கும். இவாள்லாம் போய் கும்பிடுவா. இந்த கம்சன் வந்து 8வது குழந்தைய கொல்ல போறான், அதனால வந்து நீ வந்து காப்பாத்து அப்படின்லாம் சொல்லுவா. சோ அவர் என்ன பண்ணுவார், உங்க எல்லாரையும் கொன்னுடுவர் நீங்கெல்லாம். சோ பவத் வதகிருத்தே, உனக்கு கொல்லறதுக்காக பாவி இஸ் கோயிங், பாவினா பிறக்க போகிறான், இஸ் கோயிங் டு பி பார்ன். ஓகே. அப்போ அந்த கம்சன்ட்ட என்ன சொல்றாருன்னா, பாருங்கோ, இறக்கம்லாம் காட்டாதேங்கோ, நீங்கள்லாம் அசுரார், அவள்லாம் தேவர்கள், அவள்லாம் கடவுள்கிட்ட போய் முறையிடுவா. நீ பிறக்கணும், பிறக்க போறா, கடவுள் வந்து பிறக்க போறான்னு சொல்றா, நீ பிறந்து நீ கொல்லணும் அப்படின்னு அவ கடவுளும் அவ பக்கம்தான் நிற்பார். அப்புறம் இன்னொன்னு, இது கொமெண்ட்ரியில சொன்னா, இட் இஸ் நாட் தேர் இன் பாகவதம் ஆல்சோ, இட் இஸ் நாட் தேர் இன் Narayaniam also. But one commentary I read that Narada also told Kamsan that நீ வந்து அசெண்டிங் ஆர்டர்ல 8th இல்ல டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல 8th தெரியாது. சப்போசிங் டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல இருந்ததுன்னா முதல் குழந்தையே உன்னை கொல்லும். அண்ட் செகண்ட்லி, கடைசியில எல்லா குழந்தையும் ஒன்னா போட்டிருந்தா உனக்கு எது 8வது குழந்தைன்னு இப்படி தெரியும். ஸோ நீ ஏன் எல்லாத்தையும் விட்டு வைக்கிற? இது நாரதர் வந்து கிளப்பி விட்டுருக்கார். உடனே கம்சனுக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுறது. என்ன பண்றான் அவன், தி ஆக்கரணிய யதூன் து தனு துனதாஸ் துனத் அசௌ, என்ன சொல்ற, அது துனத் அப்படின்னா துரத்தி விடுறான். அங்க இருக்கிற யது, உடனே அவன் கெட்டவன் ஆயிடுறான். எல்லா யதுஸ் எல்லாம் ஆக்சுவலி நீங்க பார்த்தேன்னா வந்து யாதவாதான். கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம கோகுலத்துக்கு போனதுனால, நந்தகோபன்ட்ட போனதுனால அவ யாதா கிடையாது. இஸ் யது கிளான் ஒன்லி. அவளும் அந்த நந்தகோபனும் வசுதேவரும் ஆல்சோ, தே ஆர் ஆல்சோ நம்ம இதுல நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, தாயாதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி தான். தே ஆர் ஆல் த சேம் கிளான். அவ விருஷ்ணி குலம், இவ வந்து இந்த குலம், அந்த என்ன சொல்லுவா, அந்த நந்தகோபா அந்த குலம், அந்த அவ ஒரு குலம், இவ யாதவ குலம்ங்கிற. ஆனா எல்லாருமே பேசிக்கா யாதவா சொல்லி. சோ இந்த எதுகுலம் அவ எல்லாரையும் துரத்தி விட்டுறான். யாருமே இங்க இருக்கக்கூடாது மத்துரால அப்படின்னு he started behaving wildly with them. துரத்தி விடுறான், சில பேரை கொல்ல போறான், எல்லாமே பண்றான். கடைசியில என்ன பண்றான், ஷௌரேஹே சூனு அஹன், பாவம் எல்லா குழந்தைகள், அந்த குழந்தையும் கொல்லுங்கிறான், அந்த குழந்தையும் கொன்னு போயிட்டு. அப்போ சோ நாரதர் வந்து சொல்லறதுன்னு வந்து எதனால, அப்ப நமக்கு தோணும் இல்லையா, ஏன் இந்த நாரதர் வந்து இப்படி போய் சொல்லணும், அந்த குழந்தைகள்லாம் உயிரோட இருந்துட்டு போட்டுருமே. சோ இதுக்கு there is a background story. One more ஸ்லோகம் is there. Okay. Yeah. இப்போ இந்த 6 குழந்தைகள் வந்து கிருஷ்ணருக்கு அண்ணனாக பிறக்க வேண்டியவா, ஆனா they are all not born, they are killed by கம்சன். முதல்வன் வந்து கீர்த்திமான், சுஷேனன், பத்ரசேனன், ருஜு, சம்மர்தனன், பத்ரன். 6 பேருக்கும் நான் அதான் சொன்னேன், ஜாத்த கர்மா வச்சுட்டுதான் முதல்ல காரியமே பண்ணியிருக்கார் வாசுதேவர் வந்து. இப்போ இதுல வந்து நம்ம முன்னாடியே ஒரு தடவை படிச்சிருக்கோம். காலநேமிங்கிற அசுரன், அவன் வந்து ஹிரண்யாக்ஷனோட புள்ளை. ஓகே. அவன் வந்து என்ன, ஹிரண்யாக்ஷனோட புள்ளை, அவன் என்ன பண்ணியிருக்கான்னா, அவன்தான் கம்சனா பிறந்திருக்கான். அவன் ஹிரண்யாக்ஷனோட பிள்ளையா இருக்கும் பொழுது இந்த பிரகலாதனோட சேர்ந்து அவனுக்கு 6 பையங்கள் பிறக்கிறான். அந்த 6 பையங்களுமே பிரகலாதனோட சேர்ந்து நாராயணா பிரகலாதன் எப்படி இவாளெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாளோ, அந்த மாதிரி இந்த காலநேமியோட 6 குழந்தைகளும் 6 பையங்களும் நாராயணனோட நாமத்தையே சொல்லிட்டு இருக்கா. அப்போ ஹிரண்யாக்ஷன் சொல்றான், இது வந்து பாரு, பிரகலாதன் வந்து கெட்டு போனதே இவாளாலதான், இவாளும் நாராயண நாமமே சொல்லிட்டு இருக்கா, நீ உன்னோட 6 குழந்தைகளையும் பையங்களையும் கொன்னுடும் காலநேமிட்டு. காலநேமிக்கு வந்து ஐயோ என் கையாலேயே நான் வந்து கொல்லறதா, ஆனா நான் இங்க வச்சிருந்தா வந்து நான் வந்து எப்படி காலநேமி நான் வச்சிருந்தா ஹிரண்யாக்ஷனுக்கு தெரிஞ்சு அவன் கொன்னுட்டான்னா சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிடுறான், அவன் எல்லாரையும் ஒரு குகைக்குள்ள மறைச்சு விடுறான், வேற ஒரு
தீவுக்கே கூட்டிட்டு போயிடுறார். இங்க இருந்தாதானே இவ பாப்பா. ஆனா இவாளுக்கெல்லாம் மோட்சம் காலநேமியோட கையில இருந்துதான் கிடைக்கணும். இவா பிறக்கும் போதே இவாளுக்கு என்ன இருக்கு? காலநேமியோட கையிலேருந்து தான் இவாளுக்கு மோட்சம் கிடைக்கணும். இவ காலநேமி அவ அப்பாவா இருக்கணும், அவள்கிட்ட இருந்துதான் மோட்சம் கிடைக்கணும். ஆனா அந்த பிறவியில அவ யாருக்குமே மோட்சம் கிடைக்கல. ஏன்னா காலநேமி அவளை எல்லாரையும் ஒழிச்சு வச்சுட்டான், கொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு பாசத்தினால. சோ இந்த ஜென்மத்துல காலநேமிதான் கம்சனா பிறக்கிறான். கம்சன் கையால தான் இவாளுக்கு மோட்சம் கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக இவா எல்லாரும் வசுதேவனோட முதல் 6 குழந்தைகளை பிறக்கணும். நான் சொன்னேன் கீர்த்திமான், சுஷேனன், நான் தேடி பிடிச்சு எடுத்தேன், பத்ரசேனன், ருஜு, சம்மர்தனன், பத்ரன், 6 பிள்ளைகள். சோ இந்த 6 பிள்ளைகளும் காலநேமியோட பிள்ளைகள். அவ கம்சன் கையால அவளுக்கெல்லாம் மோட்சம் கிடைக்கணும்ட்டு அதை விதிச்சது. அதனாலதான் அவ 6 பேருமே செத்து போயிடுறா. ஓகே. प्राप्ते सत्तमगर्भता महीपतौ त्वत्प्रेरणान् मायया नीते माधवरोहिणीं त्वमपि भोः सच्चित्सुखैकात्मकः देवक्या जठरं विवेशित विभो संस्तूयमानः सुरैः सत्वं कृष्णविदूय रोगपटलीं भक्तिं परां देहि मे। ஓஹோ மாதவா அப்படின்னு கூப்பிடுறார். ஓ மாதவா, என்ன ஆயிடுறது? பிராப்தே சப்தம கர்ப்பதா மகிபதௌ த்வத் பிரேரணான் மாயையா. 7வது கர்ப்பம் வந்தாச்சு. சப்தம கர்ப்பதான் மகிபதௌ த்வத் பிரேரான் மாயையா பிராப்தே. எப்போ சப்தம கர்ப்பத்துல என்ன ஆயிடுறது? யார் வரா? அஹிபதி. அஹிபத்தினா யாரு? அஹினா பாம்பு, அஹியோட பத்தினா பாம்புகளோட தலைவர் ஆதிசேஷன். சோ மாதவா அஹிபதௌ சப்தம கர்ப்பதாம் பிராப்தௌ பிராப்தே. அப்போ 7வது கர்ப்பத்துல ஆதிசேஷன் ஏன்னா இவர் கூட இருக்கணும் இல்லையா, அது ஆதிசேஷன் உள்ள கர்ப்பத்துக்கு போறார். அப்போ துவத் பிரேரணாத், நீ உன்னுடைய சொல்லால நீ சொல்ல வைக்க. யார? மாயையா, யோக மாயாட்ட நீ சொல்ற. மாய யோக மாயாட்ட நீ என்ன சொல்ற? என்ன சொல்ற? நீ ரோஹிணீம் நீத்தே ரோஹிணீம் தொமபி சச்சித் சுகைகாத்மக. ஓகே, நீ சத்து சித்து சுக சச்சித் சுகை காத்மக அப்படின்னு சொல்ற. நீ சத்து சித்து சுகம் எல்லாமே சேர்ந்தவர். அது உன்னுடைய ஆதிசேஷன் 7வது கர்ப்பத்துக்கு போக போறார். நீ என்ன சொல்ற? ரோஹிணியோடு கர்ப்பம் ஊம்புல அதை கொண்டு போய் நீ வைக்க சொல்ற, யோகமாயிட்ட சொல்ற. அப்போ யோகமாயை அதை கொண்டு போய், ரோஹிணி யாரு? வசுதேவரோடு இன்னொரு வைஃப், அதை நம்ம மறக்க கூடாது. வசுதேவரோட இன்னொரு வைஃப். அந்த ரோஹிணியோட கர்ப்பத்துல கொண்டு போய் அதை கொண்டு போய் வைக்க சொல்ற. நீ எல்லாமே சேர்ந்தவனா? தொமப்பி தொமப்பி. அந்த டயத்துல என்ன ஆயிடுறது? அங்க அவளை கொண்டு போய் வைக்க சொல்லிட்டு சச்சித் சுகாத்மக தொமப்பி போஹோ தேவக்யா ஜட்டரம் விவேஷித விபோ சம்ஸ்தூயமான சுரைஹி. நீ என்ன பண்ற? நீ அந்த கர்ப்பத்தை கொண்டு போய் ரோஹிணியோட கர்ப்பத்துல வைக்க சொல்லிடுற. கர்ப்பத்துல ஊம்புல கர்ப்பப்பையில அந்த குழந்தைய வைக்க சொல்லிட்டு யோகமாயில நீ உடனே தேவகியோட கர்ப்பத்துக்குள்ள நீ போயிடுற, என்டர் பண்ணிடுற. விவேஷித்த, யூ என்டர்டு, நீ என்டர் பண்ணிட்ட. ஹே விபோ, ஹே கிருஷ்ணா, சுரைஹி சம்ஸ்தூயமானக. இப்ப என்ன ஆயிடுது? நீ உள்ள போகணும் தெரிஞ்ச உடனே தேவர்கள்லாம் அப்படியே சந்தோஷப்படுறாங்க. ஆஹா, கடவுள் இப்போ பிறக்க போறாரே அப்படின்னு தேவர்கள்லாம் சந்தோஷப்படுறா. சத்வம் சத்வம் கிருஷ்ண விதூய. ஓகே, ரோகப்பட்டலீம் பக்திம் பராம் தேஹிமே.
நீ இந்த பாரு, நீ வந்து சத்து சித்து சுகம் எல்லாமே நீ இருக்கிறவன், எல்லாத்தையும் எல்லாருக்கும் கொடுக்கறவன். நீ ரோஹிணியோட யோகமாயை விட்டு நீ அங்க போ சொல்லிட்டு இப்ப இங்க நம்ம யோசிப்போம்ல, கம்சன் கேட்பான் இல்லையா, என்னாச்சு ஏழாவது குழந்தை பிறக்கலையா அப்படின்னு ஒன்ன என்ன சொல்றா வசுதேவர்னா, அந்த குழந்தை கலைஞ்சு போயிடுது, அந்த ஏழாவது குழந்தை கலைஞ்சு போயிடுது அப்படின்னு சொல்லிடுறா. இப்ப கிருஷ்ணர் வந்து எட்டாவதா கர்ப்பத்துக்குள்ள கிருஷ்ணர் வந்து நுழையறார். அந்த இடத்துல தேவர்கள்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கா. கிருஷ்ணா, நீ அவளெல்லாம் நீ சந்தோஷப்படுத்திருக்கியே, நீ எல்லாரும் உன்னை சந்தோஷமா இருந்து உன்னை ஸ்துதி பண்ணிண்டே இருக்காளே, சம்ஸ்தூயமான நீ எப்போதும் துதி பண்ணிண்டே இருக்கப்பட்டவனே, நீ என்ன பண்ணு, எனக்கும் ரோகங்கள்லாம் நிறைய இருக்கு, விதூய அதையும் நீ களைவாயாக, பராம் பக்திம் தேஹி எனக்கு இன்னும் பக்தியை கொடு, உன்மேல நான் பக்தி கொண்டிருக்கேன் குருவாயிரப்பா, ஆனா நீ எனக்கு இன்னும் பக்தியை கொடு, ஏன்னா நீ வந்து இப்ப பிறக்க போற கிருஷ்ணா, நான் இன்னும் பக்தியோட இருக்கணும் அப்படின்னு நான் உன்கிட்ட வேண்டிக்கிறேன், அந்த பக்தியை கொடு. அந்த சமயத்துல தேவர்களுக்கெல்லாம் சந்தோஷத்தை கொடுக்கறதுக்காக நீ வந்து தேவகியோடு கர்ப்பப்பையில நீ நுழைஞ்சிருக்க, அதே மாதிரி எனக்கும் சந்தோஷம் கொடுக்கறதுக்காக என்னுடைய இந்த நோயெல்லாம் நீ எடுத்துட்டு என்னை காப்பாத்தணும் அப்படின்னு நான் வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு பட்டத்திரி வந்து இந்த 10th ஸ்லோகத்தை முடிச்சிருக்கார். ஓகே, ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப்.